پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پھر افغان سرزمین کا استعمال۔ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان بویا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ، سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے 4 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مایوسی میں حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ دھماکے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری شدید زخمی ہوئے۔ عوام کی املاک اور مسجد کو شدید نقصان۔ دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائک خان وزیر شامل، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفت بھی شہید ہوئے۔ گنونی کارروائی افغانستان میں خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی میں کی گئی۔ کارروائی دہشت گردوں گروہوں کی عدم موجودگی کے افغان رجیم کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان افغان رجیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ طالبان مشن کے نائب سربراہ کی وزارت خارجہ طلبی ڈیمارچ دیا گیا۔ پاکستان کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ طالبان کی جانب سے فتنہ خوارج کو مسلسل سہولت فراہم کرنے پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان نے مطالبہ کیا طالبان رجیم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ دہشت گرد حملوں کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل تحقیقات کی جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور اپنے شہریوں کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے جواب میں تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ افغانستان سے شمالی وزیرستان میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ حملہ افغانستان سے TTP کے حافظ گل بہادر گروپ نے کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی خوارج کے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے کی مذمت۔ 4 خارجیوں کو جان حاصل کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ شہید جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ صدر زرداری کا قومی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ کا خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ بہادر ثبوتوں نے جان دے کر فتنہ الخوارج کے حملے کو ناکام بنایا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند، حد نکاح متاثر، موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک بند، M4 گوجرا سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 429 تک پہنچ گیا۔ پشاور پاکستان کا سب سے آلودہ شہر، AQI 609 ریکارڈ۔ بھاولپور میں AQI 520، راولپنڈی میں 552 ریکارڈ کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے مختلف مقامات پر جنگلات میں آتش زدگی، گلیات، ایوبیات، توحید آباد، چیچیاں انٹرچینج اور حویلیاں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی شدت میں اضافہ، 10 کلومیٹر سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ نتھیا گلی اور ایوبیا کی ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ مانسہرہ اور ہری پور سے اضافی ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئیں۔ DC ایبٹ آباد کی صوبائی حکومت سے فوری 2 ہیلی کاپٹر بھجوانے کی ہدایت۔ ریسکیو ٹیموں کو دشوار گزار راستوں اور اندھیرے کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ رجحان میں سندھ اور پنجاب پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں مزید 3 ڈاکو ہلاک، مرنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کچا کراچی اور کچا جمال میں ڈاکوؤں کے 13 ٹھکانے اور 1 بنکر تباہ۔ پولیس کا ڈاکوؤں کی مدد کے لیے آنے والی کشتی پر ڈرون حملہ۔ متعدد ڈاکو ڈوبنے کی اطلاعات، پولیس کا ڈاکوؤں کو سرنڈر کرنے کا پیغام۔ اقوام متحدہ نے مودی سرکار کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔
हरदर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का पाकिस्तानी मुतालबा दुरुस्त करार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। इल्ज़ाम लगाकर मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। UN माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शिक की खिलाफवर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमज़ोर करार। कहा कि पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक मुतासिर करती है। पाकिस्तान ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत से उठा दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला उठाने के बाद दरिया में पानी का बहाव मुस्तहकम है। वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि 10 से 16 दिसंबर के दौरान पानी के बहाव में गैर मामूली कमी रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में मुतवक्के। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद से समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को जेल में हुई थी। तोशा खाना 2 केस में शहादतें, मुल्ज़मान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तग़ासा की जानिब से जवाब दाखिल कराए जाने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमले के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर तोड़ फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़मान को केस से बरी कर दिया। जेल में कैद रहनुमाओं की मौजूदगी में 9 मई के 5वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़मान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मज़ीद 3 मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सरबराह पूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस का उस्मान हादी की मौत पर आज मुल्क भर में शोक का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल पर अमरीका का इज़हार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ का कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में एहतजाज भी जारी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर, अखबारात के दफातर और दीगर इमारतों को आग लगा दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम ने भी भारत से मुल्ज़मान की हवालगी का मुतालबा कर दिया। उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे।